सत श्री अकाल जी। सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वेले दियां हुण तक दियां ताज़ा ते वड्डियां खबरां तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों वास्ते 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहूलत की शुरू, पर पंजाब के किसान इस योजना तो हन नाखुश। दसांगे विस्तार के नाल की है यह योजना, किसानों नूं इहदा की होवेगा लाभ ते नाल ही पंजाबी किसानों के विरोध का की है कारण। 267 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप जो कि गायब होए, इस मामले दे विच आ रहे बयानों उत्ते भड़के अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह। दसांगे विस्तार के नाल इस बारे भी कि की कहना है जथेदार साहब का। जहरीली शराब करके मरन वालियां दा पिया भोग ते पिछों मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घेरिया पंजाब दी कैप्टन सरकार नूं। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने नहीं लिखी कोई भी गोविंद रामायण। सिख जथेबंदियां ने मोदी नूं दिता जवाब ते नाल ही माफी दी उठी मंग। कोरोना वायरस के कहर दे चलदियां इहदे फैलाव नूं रोकण वास्ते कैप्टन सरकार ने जारी कीते पंजाबियां वास्ते नवे हुक्म। दसांगे इन्हां बारे भी कि की ने नवे हुक्म, नवीआं हदायतां। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं भूमि पूजन विच ना बुलाउण संबंधी उठे सवाल दलित होण करके दूर रखण दे जताए जा रहे ने खदशे। सुरक्षा वापस ले जाने तो बाद प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर तो कैप्टन उत्ते कीता तिखा हमला। बीजेपी पार्टी दे नाल दस्से सीधे संबंध। उत्थे ही भारत दे विच कोरोना वायरस का कहर हाले भी है बरकरार। भारत दे विच इस वायरस ने करीब 200 डॉक्टरां दी लई जान। दसांगे देश ते दुनिया दा की है कोरोना का ताज़ा अंकड़ा। हुण जान लैने हाँ खबरां विस्तार दे नाल। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने गायब हुए 267 पावन सरूपों के मामले में बोलते हुए कहा कि किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया के जरिए ये वड्डा झूठ बोल दिता कि 267 पावन सरूप जिहड़े गायब हुए ने इन्हां सरूपों नूं नागपुर पहुंचा दिता गया है ते यह कितनी हासोहीणी गल है। हालांकि जथेदार साहब ने सीधे रूप में किसी का नाम नहीं लिया, पर पिछले दिनी पंथक अकाली लहर के प्रधान ते साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह ने यह बयान दिता सी कि प्रबंधक कमेटी सिख संगत नूं धोखा दे के नवे सरूपों की छपाई करवा के गायब हुए पावन सरूपों की गिणती नूं पूरा कर रही है ते बाद विच यह आख्या जाएगा कि सरूप गायब नहीं हुए बल्कि रिकॉर्ड दे विच गलती लग गई सी। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भाई रणजीत सिंह के कहे हुए बोल के स्वरूप गायब नहीं हुए बल्कि रिकॉर्ड दे विच ही कोई गलती लगी सी, ऊपर मुहर लगा दी गई है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि यह स्वरूप गायब नहीं हुए बल्कि रिकॉर्ड दे विच ही हेराफेरी की गई है, जिसकी जांच हाले चल रही है। अंतिम रिपोर्ट दे आने तो बाद ही पता लगेगा कि इस विच कौन कौन दोषी है। जथेदार साहब ने यह विचार दमदमी टकसाल के स्थापना दिवस मौके दिते। उन्होंने कहा कि अजिहे बयान देने वाले व्यक्ति एजेंसियां के हाथ ठोके बन के पंथक संस्थावां नूं दबाउण वास्ते झूठा प्रचार कर रहे हैं, जिस बारे विचार करना बहुत ही जरूरी है। गुरु खालसा पंथ की ताकत साडियां संस्थावां ते संप्रदावां हन। जे इन्हां नूं खत्म कर दिता गया तो गुरु खालसा पंथ का वजूद कित्थे रहेगा। सिख जथेबंदियां दे समूह पंथक तालमेल संगठन के कन्वीनर ते साबका जथेदार ज्ञानी केवल सिंह, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका मैनेजर जसविंदर सिंह, एडवोकेट अते सिख विद्वान अमरजीत सिंह ने 5 अगस्त नूं अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों गुरु गोबिंद सिंह जी दे वालों अपने जीवन काल के दौरान गोविंद रामायण नाम की एक रामायण लिखण के बयान नूं रद्द करते हुए मोदी दे वालों इस बयान नूं लैके लोकां दे कोलों माफ़ी मंगण की मंग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा गोविंद रामायण लिखे जाण बारे कह के लोकां नूं गुमराह किया है। हालांकि असलीयत दे विच अजिहा नहीं है। असलीयत दे विच कोई भी अजिहा ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने नहीं लिखा। सिख जथेबंदियां ने कहा कि प्रधानमंत्री वालों की गई यह गल भविख में इतिहासिक हवाला बनेगी, इसलिए इसका विरोध करना जरूरी बनता है। नाल ही उन्होंने कहा कि इस मामले में सिखां की नुमाइंदा संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए है, पर उन्होंने अजे तक इसके खिलाफ कोई भी गल नहीं आखी। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी इस बारे हजे तक कोई टिप्पणी नहीं की। सिख आगुआं ने दावा किया कि प्रधानमंत्री का दावा तथ्यां उत्ते आधारित नहीं है, इहदे विच कोई असलीयत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ते RSS वालों कई बार सिखां नूं हिंदू धर्म का एक हिस्सा दस्सिया गया है। अयोध्या विच होए समागम विच शामिल होए तख्त श्री पटना साहिब के साबका जथेदार
ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ। ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਹਨ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੁਕੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ ਅਫੈਕਟਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਮਗਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਲਈ ਆਏ ਔਰ ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਕਮ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਜੋ ਹਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਰੋਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਏਸੀ ਛੱਡੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈ ਫਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਰਟਲੈਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ CBI ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ SSP ਧਰੁਵ ਧਈਆ ਮਹਾਰਥੀ, ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਥੱਲੇ 121 ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਰਿਵਾਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, is he not responsible? Was he sleeping? Did he not know ਕਿ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, he is not acting। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, that also needs to be investigated and he needs to be suspended। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਂਤ ਫਿਰ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਟ ਦੇਖੋ, ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਹਣ ਦਾ, ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ। ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਪਿਰਿਟ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਡਿਸਟਲਰੀਆਂ ਚੋਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟਲਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛਾਪਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਲਾਣ ਫੜ ਲਈ, ਉਨੀ ਲਾਣ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਫੜੋ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ SHO DSP ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ DSP ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ?
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਨੋਟ ਕਵਰ ਅਪ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਅਪ 'ਚ ਧਰੁਵ ਧਈਆ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਥੱਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਡੈਥ ਕਾਊਂਟ ਇਹ 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਦ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਗਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖੰਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 150 ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਬੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਇਨਫਰਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੋਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੇ 21 ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਫੰਡ ਸਹੂਲਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਚੱਬਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ 9 ਅਗਸਤ 1942 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 121 ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰ ਪੀ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਸਕॉर्ट ਵਾਸਤੇ CISF ਦੇ 25 ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਐਸਕॉर्ट ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 14 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 6 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ 1 ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਐਸਕॉर्ट ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 64,409 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 861 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 21 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 68.32% ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 196 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। IMA ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IMA ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ 196 ਡਾਕਟਰ ਗਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40% ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। IMA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੋ ਜ਼ੋਖਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ 101 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਇਹ 101 ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 121 ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੱਦਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ योगी आदित्यनाथ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਧਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੱਛੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੱਚੀ ਲਾਣ ਦੇ ਡਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਉਠਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰਡ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ
ਕਾਬਲ ਤੋਂ 165 ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਮੁੜ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।